ହଉ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। सस्मिता भूया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। वीडियो को स्किप करिवे नहीं। आम गाँ मंदिर विश्वनाथ मंदिर रे आज ब्लॉग स्टार्ट होची। विश्वनाथ मंदिर रो बाबा को सर्वप्रथमे प्रणाम करुछि। तो आज वीडियोटा किसी खाइबा पीवा किसी एमती ना आप जानी मोर जिनस आसला मैं तो कही ब्लॉग रे आउ गाँव रे अच्छी 5-6 दिन हो गला गाँव रे अच्छी जेहेतु मोर काम सरीनी तो बहुत किसी जिनस मो माइंड रे बहुत किसी जिनस मु भाविली आजिका जेनेरेशन किसी गोटे कहबी जहाँ मु रिसेंट देखिकी आसिली फील करके आसिली आउ जोटा मो ब्लॉग माध्यम रे मु आपनक पाखरे पहुँचेबा को चाहूँगी। तो आपण केमती जानवे सत भल पाइबा रियल लव केमती जानवे आपण मैंने जानते केते सुइसाइड केते मर्डर केते क्राइम केते परिवार केते फैमिली डिस्टर्बेंस एमती होनी कि बड़ कथा हूँ आजिका जो युवपीढ़ी मैंने सुइसाइड कर दौरान आप केमती जानवे रियल भल पाइबा सच्चा भल पाइबा। देखु मु दुईटा प्रकार एग्जांपल देवी गोटे सामाजिक एग्जांपल गोटे पर्सनाल एग्जांपल देवी। लव समस्त द्वारा संभव लव बयस देखनी लव स्थान काल पात्र देखनी लव क्या सांगे चश्माटा खोली दूची लवटा क्या सांगे केते कौ जगार भी हो पारे किंतु प्रेमटा भूल नुह। प्रेम ईश्वर सृष्टि प्रेम बहुत उच्च स्थान रे प्रेम करवा ठीक किंतु आजकल जो छोट छुआ मैंने जानी पारु नाहंती आउ ए जीवा पर लोक मैंने एमानक भितर ना से हिताहित ज्ञानटा न थाए। तो देखंतु हठात गोटे पुरंता नदी की डेई पड़िबा एटा गोटे मूर्खामीर परिचय। पुरंता नदी अर्थ नारी नारी हूँ गोटे पुरंता नदी ता सुओ ता गभीरता को केबे कौनसी लोक मापी परिबने मुनि ऋषि माने भी मापी पारि नथिले। तेणु नारीर गोटे एते बड़ ता पाखरे जिनिस अच्छी शक्ति अच्छी जो शक्तिर ना है षड्यंत्र हत्या अपहरण यही जो शक्ति नारी पाखरे थाए आपण केमती जानवे से आपन को सतरे भल पाउची जदि प्रकृत लव से आपणकर प्रेम आपणकर से किसी चाहिबनी। आपण प्राय जगह आपन देखिथिबे गोटे गोटे लव केस रे जदि गोटे झीर फोन वेटिंग रोचे जदि गोटे झी फोन रिसीव करूनी कुआडे जाइए कुआडे आसी कि पाठ पढ़ा को जाऊँगी कुआडे भी जाऊँगी किसी समय बीती जाऊँगी गोटे पुओ ताको चाहूथिबा पुओटा अत्यधिक टेंशन हो जाए विभिन्न प्रकार गाली गुलज कर दिए एमती के हाथ उठे दिए। झीटी जदि प्रकृत से पुओ को भल पाउथिबो ना सेटा को से कैच करिवो आ बुझी परिवो जी मो प्रकृत लभर आ मो लाइफ पार्टनर हेले मो लाइफटा भल कटिबो। जदि सेठी झीटा किसी अलगा रिएक्शन देला आपण जानवे सी आपण को भल पाउनी आपण को स्वार्थ को आपण को अर्थ को आपण को जीवन को आपण को अकामी करने आपण को घर को बर्बाद करने भल पाउची। जदि गोटे झील आपण ताको रोकठोक कर जगह को जानी ए लोक संग कथा हनी एठी करनी सेठी करनी से मिछ कौच आप बुझीजे जे सी अन्य क्या जन को हाथ में रखी खाली जन को नुह एकाधिक हाथ में रखी आपण को सी बर्बाद करने को चाहूँगी। कारण आजिकल जो समाज रे जहाँ हो झी हो स्त्री लोक हो गोटे झी सब बेले चाहिए ता क्यारेक्टर को जी अधिका नष्ट कर चरित्र को जी अधिका क्षतिग्रस्त करके टंका इनकम करुथिबो से सेमती गोटे जगार प्रेम कर बाहा जदि भी कौन सी झीर बाहागर एमती
ଉଭୟ ପରିବାରରେ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସ୍ୱାମୀଟି ଯଦି ତାକୁ ରୋକଠୋକ କରି ଜଗେ, ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀଟି ତାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ସ୍ୱାମୀର ଡର ଥାଏ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାହାକୁ ଲଭ୍ କରୁନି ତ, ଆଉ କାହା ସହିତ ଖରାପ ରିଲେସନ୍ ରଖୁନି ତ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଏଇଟା। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ବିରୋଧ କରୁଛି ବା ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ବା ତା ସହିତ ଗଭୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା, ଚରିତ୍ରହୀନ। ତାମାନେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତାକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତା ସାମ୍ନାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ କାମ କରିକି ଆସେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବ ନା ମୁହଁ ପୋଛିଦେବ, ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ସେ ଖରାପ ପୁରୁଷ। କାରଣ ତାର ଜରିଆରେ ସେ ତା ସଂସାରଟାକୁ ଚଳେଇବ, ତା ଘରଟାକୁ ଚଳେଇବ, ତା ସମାଜଟାକୁ, ଯେହେତୁ ସେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ନୁହଁ ସେ ପୁରୁଷ, ତାର ସମାଜ, ତାର ମାନବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପ, ଗଞ୍ଜିଆ ଲୋକ, ବିଡ଼ିଖିଆ ଲୋକ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାର ଛାପ ଲୋକର ଯେମିତି ନେଚର ସ୍ୱଭାବ, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁରୁଷର ସେମିତି ନେଚର। ସିଏ ସେମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଲାଉ କରିବ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ପୁରୁଷକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ତ ଏଇଠୁ ସେଇଠୁ ଆଣିକି 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ କାହା ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମୁଁ 4 ଦିନ 8 ଦିନ କେଉଁଠି ରହିକି ଆସୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଲଭ୍ କରୁଛି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ରୋକଟୋକ କରୁଛି, ହେ ଛାଡ଼ ଭାଡ଼ମେ ଯାଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ରହିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ, ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ଅଇଁଠା ହେବାକୁ ଦେଉନି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ତାକୁ ସେ ହାର୍ଟଲି ଭଲ ପାଉଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ତାର ହେଇକି ରହୁ, ତା ପରିବାର, ତା ଫ୍ୟାମିଲିକି ଦେଖୁ, ସେ ହେଉଛି ପୁରୁଷ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲଭ୍ କଥା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଲଭ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଝିଅଟିଏ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ବହୁତ ରୋକଠୋକ କରୁଛି, ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି, ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛି ବା ଉଠଉନି, ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ କହୁଛି, ରାଣ ଖାଉଛି, ନିୟମ ଖାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଏ ହାସଲ କରୁଛି ସମାଜ ଠାରୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସାଇଟ୍ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଳି ଜଣେ ଶୁଣୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ତାଳି ଜଣେ ଶୁଣୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ ଜଣେ ଶୁଣୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ସେ 1 ନମ୍ବର ଆଉ ପିଓର ଝିଅଟି। ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଛି, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଝିଅ। ଆଉ ଯିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ କରିଦେବ, କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗପସପକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ବରଂ କରିକି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ ହେବାକୁ ଥିବ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଖରାପ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ହେବ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି କେତେ ବଡ଼ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସମ୍ମାନ ପଳେଇବ। ଯଦି ସମ୍ମାନ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଭଲ କି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାର ସବୁ ଜିନିଷର ପର୍ଦାଫାଶ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେମିତି ଏଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ, ଛୋଟ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଅଯଥା ଅକାରଣରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ପୁଅଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାରେ ରୋକଠୋକ କରୁନାହିଁ, ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁନି, ହାତ ଉଠଉନି, ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁନି, ଆପଣ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଆଜି ଭଲ ପ୍ରେମିକ ହେଇପାରୁନି, କାଲି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଲଗେଇଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ରୋକଠୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାକୁ କଲ୍ କରିନି, କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ଫୋନ୍ ୱେଟିଂ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ କରୁଥିଲ,
ପଚାରୁଛି ସେ ଝିଅଟି ଯଦି ତାର ଭିତରେ ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ତାର ଖରାପ ଯୋଜନା शुरू କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ତା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରୁ, ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୁରାଗ ଦେଇଦେବେ। ସେ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ଆଗକୁ ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାର ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିକିରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ହେଇପାରୁଛି, ତାମାନେ ଆପଣ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଲୁଜର ଲୋକକୁ ହାତରେ ରଖିଛି। ଲୁଜର ଲୋକ କ'ଣ? ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍, ଯାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ, ଯାହାର ସମାଜରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ରହିବାକୁ ଭଲ ଏଇଥିପାଇଁ କରେ, କାହିଁକି ନା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଅତି ସହଜରେ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ରେପୁଟେସନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କି, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ କେବେ ବି ଚାହିଁବନି ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୂ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଯିଏ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବ ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଡିଭୋର୍ସ ହେବନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଗୋଡ଼ରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ନିଲାମ କରିବ, ତା କପଡ଼ା ଉତାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇକି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆଲାଉ କରିଦେଉଥିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ କି ସେ ମୋର ଭଲ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାକୁ ଖରାପ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ସମାଜ ସେ ଜାଣୁଛି। ଯେହେତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ, ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରର ନିଶ ଅଛି, ବିଲେଇର ନିଶ ଅଛି, ଚୁଚୁନ୍ଦରର ନିଶ ଅଛି। ମୋର ଜଣେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ନାଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ, ମୁଁ ଜିଭ କାମୁଡ଼ିଦେବି କହିବିନି, ତାର ବି ନିଶ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ପୁରୁଷ, ମଣିଷ ସମାଜ କୁହେ ପୁରୁଷ? ସେମାନେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇନି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ରୋକଠୋକ କରିନି, ତାକୁ ଅଟକେଇନି, ତାକୁ ଆଲାଉ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ସେ ନାମରଦ। ତେଣୁ ସେ ତା ପାଦରେ ପାଦ ରଖିକି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମାରୁଛି, ପିଟୁଛି, ମଦ ଖାଉଛି, ପାଗଳ ହଉଛି, ଦୁଃଖ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି, ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମରଦ, ପୁରୁଷ ପିଲା, ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସିଏ। କାରଣ ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବନି। ସେ ହିଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିବ, ସେ ହିଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଶାସନ କରିବ, ସେ ହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବନି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ଆଲାଉ କରିବନି ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ସହିତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉ, କେବେ ବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ହଉନି କି? କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ତ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବେ, ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ମସଜିଦ୍ ଯିବେ, ଆଲ୍ଲା ଯିବେ, ସବୁ କିଛି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ରଖିବେ, ସବୁ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ବର୍ବାଦ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ କରିଦେବେ। କାରଣ ଯିଏ ଖରାପ ସେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବ, ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସେ ଲୋଡ଼ିବ। ଆପଣ ରୋକଠୋକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବ ଆପଣ ତା ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ନା ଜି ଜାନ୍ ଦେଇଦବ, କିନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ତା ପ୍ରେମ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ବି ତା ଦେହରେ ପବନ ବାଜିଗଲେ ନା ସେ ହିଂସ୍ର ହେଇଯିବ, ବାଘୁଣୀ ଭଳିଆ ଲଢ଼ିଯିବ, ଜମଠୁ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକା ସେ ପ୍ରକୃତ ସତୀ ସୀତା ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବହୁତ ମିଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କର ନାହିଁ, ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
जदि आपणक पाखे टंका नहीं ताले आपण पूरी तरह फसीजे। आ जो मानक पाखे टंका अच्छी से माने घटना टी पलटई देवे, घटना टी पलटई देवे आ पूरा जमीन आसमान करके पूरा सबत शिखेदेवे। जदि टंका नहीं आपण चक्रव्यूह फसीजे। तेणु एत झमेला को जीवा अपेक्षा सावधान हो जातु, सत भल पाइबा केमिति जानी जातु। जदि आपन को जड़े भल पाउची पुणी थे लास्ट भिजुआल रे मु रिपीट कर, जदि जन आपन को भल पाउची ना आपण गाड़ी आपण ताली आपण माड़ आपण परिवार आपण को से छाड़ी जीवनी आपण पाखे ही पड़ी थी। कारण आपन जदि हाथ गोड़ बांधिकी टेकिकी गोटे खराब स्थान रे बसई देवे ना से भूल करी परिबो नाही। से नारी ताकू जेते आउ जो नारीर इंटरेस्ट थिबो भूल करिया पई से आपन को सब बेले मिछ कहबो आ सेई मानकु लुचेइबो ना मोर किछ आ जी आपन को भल पाउथिबो ना तो कि चाहि देले से आपन का आगे कहिदेबो जे ए लोक से लोक से लोक से आपन को कहिदेबो। कारण से आपन को हार्टली चाहुथिबो आ जो लोक आपन को लुचेइला ना अन्यर तरफदारी कला। दया करिकी आपण मो भाई भौणी माने जदि देखुछन ये वीडियो टी ना आपण को पई मंदिर पाखरे बसिकी वीडियो टी करछन दूरे जांतु मो भाई भौणी। कारण जेतिकी समाज को देखिछि जेतिकी तर्जमा करिछि जेतिकी परखिछि ये वीडियोटा आपण को पई सत भल पाइबा केमती जानी जांतु।